सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग नंबर 54 ते हेठों 8वीं पंक्ति है 7 नंबर तो बाद। सेजै कंत महेलड़ी सूती बूझ न पाए, हों सुती फिर जागना किसको पूछूं जाए। सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सिखाए। सेजै कंत महेलड़ी, महेलड़ी जीव इस्त्री नूं कहंदे ने। जीव इस्त्री अपने प्रभु पति दे नाल ही इक्को मंजे ते पई है, इक्को सेज ते है। सूती बूझ न पाए, पर सुती हुई है, इसनूं पता ही नहीं कि मेरा पति मेरे नाल है। परमात्मा साडे अंदर है, साडे नाल है, पर असी अज्ञानता दी नींद विच सुते हुए हाँ, इसलिए सानू पता ही नहीं कि साडा प्रभु पति साडे नाल है। क्योंकि जे ये पता लगे नाल है तो तां ही फिर बंदा उन्होंने मिलने की कोशिश करेगा ना। जो कि वो तो कितने दूर बैठा है जी, वो तो सचखंड च बैठा है जी, वो तो पता नहीं किन्ने अरबां खरबां किलोमीटर दूर है जी, कहते तो इको ही मंजे ते है। भाव परमात्मा साडे अंदर ही है। असी सुते हुए हाँ, असी अज्ञानी हाँ, सानू सोझी नहीं है कि वो तो साडे नाल ही है। हों सुती फिर जागना, मैं तो सुती हुई हाँ ते पति जागदा है। किसको पूछों जाए, ये मैं गल किनू पुछण जावां, किस नूं पुछण जावां। उत्तर है सतगुर मेली भै वसी नानक प्रेम सिखाए। गुरु ने मिलाप करा दिता है, मेली मिला दिता है। भै वसी, हुण भै दे विच जीव इस्त्री वसदी है। हुण परमात्मा दे भै च है। पहलां सानूं रब दा कोई डर नहीं, ना गुरु दा डर है। ये सच है। कोई कहना लखां च कोई एक अद्धा होया जिन्हों गुरु तो या रब तो डर है। क्योंकि जिहड़ा रब तो गुरु तो डरे, वो तो सुपने च भी कोई माड़ा कर्म नहीं कर सकता, जागदियां तो की करना, सुपने च भी नहीं कर सकता माड़ा। वो तो माड़ा ख्याल ही नहीं लिया सकता भी परमात्मा वेख रहा, गुरु वेख रहा भी की बकवास करता, की सोच रहा है। एक बारी मैं अमृतसर जा रहा सी, जलंधर अखबार वाला चढ़ गया बस च, अखबार लै ली मैं पंजाबी ट्रिब्यून। पढ़दा पढ़दा एक आर्टिकल आया, मैं स्वामी किवें बनिया। मैं चल देखदे यार, क्योंकि कई इलाकों च गुरु नूं स्वामी कहंदे ने, भी मैं स्वामी किवें बने। वो कहंदा मैं अजे बिल्कुल छोटा सी ते मेरे माँ प्यो मैनूं डेरे छड्ड आए। उत्थे सारे बंदे मुंडे ही रहिंदे सन, कोई औरत उत्थे नहीं सी। उत्थे रह के मैं विद्या हासिल करदा रहा। जब मैं 18 कुछ सालां दा होया, एक बारी साडे स्वामी जी नूं बाज़ार दे विच कोई काम सी, वो सानू लैके बाज़ार च आ गए। मैं पहली बार शहर च आया सी। अगे अगे स्वामी जी ने ते मगर मगर असी जा रहे हाँ। वो किते कंजरियां दा बाज़ार सी। वो जनानियां चबारे ते हाव भाव कर रहीआं हन। उन्होंने वेख के मेरे मन च माड़ा ख्याल आ गया कि साडे स्वामी जी रुक गए, मेरे कोल आए तो जोर दी थप्पड़ मारिया मेरे मूँह ते। कहंदा की बकवास सोचदा ओए, ठीक सोच। कहंदा मैं डर गया,
ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਹੌਂਸਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ, ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਈ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰ ਸਨ। 4400 ਚੋਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਏਗਾ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਧਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ। ਓਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਦਰੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਿਓ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਦਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੰਦਰੇ ਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜੰਦਰਾ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਚੋਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਚੋਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਘਰ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ। ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਰ ਜਗ ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਏ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖਾ ਸਿਖਾਏ, ਸਖਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਲੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਹੈ ਮਹਿਲਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ। ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਰਤਨ ਪਰਖ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਮੋਲ ਅਪਾਰ, ਸਾਚੋ ਮਾਨ ਮਹਿਤ ਤੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ, ਚੰਗੀ, ਵੱਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਤਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਮਹੱਤਵ। ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਨਤਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ। ਸਾਚੋ ਮਾਨ ਮਹਿਤ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ। ਗੁਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣੇ, ਆਪੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਤਨ ਪਰਖ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਮੋਲ ਅਪਾਰ। ਰਤਨ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ। ਸਾਚੋ ਮਾਨ ਮਹਿਤ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਨ, ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੱਚੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਆਪ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ,
करतार तू करन वाला है। ज्यों भावै त्यों राख दूँ, जिवें तेरी मर्जी है उस तरह तू जीवन दे रख दें, जिथे मर्जी है रख दें। हर नाम मिले आचार, जिथे तेरी मर्जी है हे परमात्मा तू मैनू उत्थे रख, पर तू मैनू अपने नाम दा अपना नाम दे दे। यही आचार है, यही वधिया चाल चलन है। हर नाम मिले आचार, हरि दा नाम मैनू मिले, यही अच्छा चाल चलन बनाने वाला है। आचार हुंदा चंगा चाल चलन। आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ, आपे मोती ऊजलो, आपे भगत बसीठ। गुर कै शब्द सलाहना, घट घट डीठ अडीठ। आपे हीरा निर्मला, पवित्र हीरा भी आप ही है। आपे रंग मजीठ, मजीठ पक्का रंग हुंदा, पक्के रंग जिन्हों मजीठ रंग कहते हैं। पहला छोटे होंदे पग्गां दे रंग कच्चे हुंदे सन। हाँ, जदों ही पग धोनी फिर उन्होंने रंग देना, फिर हौली हौली पक्के रंग वाली पग्गां आ गई। हाँ जी, सो मजीठ हुंदा पक्का रंग। आपे हीरा निर्मला, आप ही पवित्र हीरा है, आपे ही मजीठ रंग है। आपे मोती उजलो, आपे ही पवित्र मोती है, सुंदर मोती है। आपे भगत बसीठ, आपे ही भगत है ते आप ही विचोला। बसीठ विचोले नूं कहंदे ने, वकील नूं भी कहंदे ने। वकील भी किस्म दा विचोला ही हुंदा, दोनों पासे लड़दा हो। बसीठ हुंदा विचोला। मिलाउण वाला भी आप ही है, आप भगत भी आप ही है। गुर कै शब्द सलाहना, घट घट डीठ अडीठ। गुरु दे शब्द दे राहीं उहदी सिफत सलाह कीती जांदी है। गुरु शब्द दिंदा अपन वाहिगुरू जां बाणी, बाणी राहीं उहदी सिफत सलाह कीती जांदी है। जां जिहड़ा गुरमंत्र है उहदे राहीं उहदी सिफत सलाह कीती जांदी है। वो कहंदे गुर का शब्द, गुर कै शब्द सलाहना, घट घट डीठ अडीठ। परमात्मा है तो अडीठ, जिन्हों अडिठ कहते हैं, जिहड़ा दिखाई ना देवे पर फिर उसनों हर एक शरीर विच वेख्या जा सकता है। जदों दिव्य दृष्टि खुलती है फिर जिहड़ा वो अडीठ है वो भी दिसन लग पैंदा है। वो हर एक शरीर दे विच वसदा है। वो अडीठ है, अदिख है, दिखाई नहीं दिंदा पर उसनों देखा जा सकता है। नाम जपी जो जपी जो जपी जो, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जदों दिव्य दृष्टि खुलेगी किसी के अंदर की है वो भी दसना शुरू हो जाएगा। ये की सोच रहा है वो पता लगन लगता है। आपे सागर बोहिता, आपे पार अपार। साची वाट सुजान तू, शब्द लंघावण हार। ने डरिया डर जानिए, बाज गुरु गुबार। आपे सागर, परमात्मा आप ही समुंदर है। बोहिता, आप ही जहाज है। आपे पार अपार, आप ही उरले बने है, आप ही परले बने है। उरले बने भी वही है, परले बने भी वही है। वो जहाज है, वो आप ही समुंदर है। साची वाट सुजान तू, शब्द लंघावन हार। तू जानी जान है, तू सियाणा है। साची वाट, तेरे राह ते चलना असली सच्चा रस्ता है। वाट रस्ते नूं कहंदे ने। वाट इस्त्री लिंग इत्थे होण करके साची लगे। तेरी जिहड़ी वाट है, तेरा जिहड़ा रस्ता है वो सच्चा है। सुजान तू सियाणा है, तू शब्द लंघावन हार। तू अपने नाम राहीं जीवां नूं इस भव सागर तो पार लंघाउण वाला है। पार लंघाउण वाला तू ही है।
ਲੰਘਾਵਨ ਲਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਾ ਪੜਨ। ਨੇ ਡਰਿਆ ਡਰ ਜਾਣੀਏ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਡਰ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਂਝ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਧੰਦੇ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅਸਥਿਰ, ਸਥਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਥਿਰ, ਅੱਧੇ ਸੱਸੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਸੱਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਸਥਿਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਥਿਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ। ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਡੋਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਸੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਧੰਦੇ ਪਾਏ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਧੰਦੇ ਪਾਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਝੰਜੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਝੰਜੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚ ਰਤੇ ਗੁਰਵਾਕ। ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕਰ ਜਿਸ ਉਹ ਤਾਕ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕਿਆ ਸਾਕ। ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਏ ਸਾਚ ਰਤੇ ਗੁਰਵਾਕ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈ ਜਾਈਏ ਠੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਈਏ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੈੜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ 'ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਵ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ? ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੀ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੈਲਸ ਵਿਆਹ ਕरें? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੈਲਸ ਵਿਆਹ ਕਰੋ? ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 500 ਬੰਦਾ ਹੇੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹੇ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਖਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਿਓ, ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ 100-200 ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬਰਾਜ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਖਰਚਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ, ਪੈਸਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 60 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ, 50-60 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਲੱਖ ਦੇਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਤਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੌਜ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸੀ ਚੈੱਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਧੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਧੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ ਉਸ 'ਤੇ, ਸਿੱਧੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਦਵਾਨੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿੱਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਤਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝੀ ਮੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਗਿਆ ਬਸ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 5,000 10,000 15,000 20,000 ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 1 ਤਨਖਾਹ ਉਧਾਰ ਦੇਣੀ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। 50-60 ਲੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ? ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਤਾਰੋਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਮੇਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਚ ਰਤੇ ਗੁਰਵਾਕ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਕਰ ਜਿਸ ਔਤਾਕ। ਔਤਾਕ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਤਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕਿਆ ਸਾਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕਿਆ ਸਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ। ਜਗ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਤਯੁਗ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸੁਖੀ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਦੁਆਪਰ 'ਚ, ਕਲਯੁਗ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਲਯੁਗ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੈ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੁੱਖਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੰਨਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ 100-125 ਸਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ। ਵੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਪਤੰਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਸ ਲਏਗਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਉਣਾ ਉਸਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਗਈ 100 ਸਾਲ। ਜੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 8 ਸਾਹ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 200 ਸਾਲ। ਜੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 300 ਸਾਲ। ਜੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 2 ਸਾਹ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 400 ਸਾਲ। ਜੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਹੀ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਆਪੇ ਵੱਧਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਧਾਰ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਦੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੋ ਦੁੱਖ, ਤਿੰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੁਝ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਵਿਆਹੁਣਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਛਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ? ਇਹ ਢੰਗ ਅੱਡ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 5 ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਕਿਤੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੇਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਈਆਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਦੱਸੋ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਢੋਅ ਟੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਜਾ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ 100 ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਹੋਈ।
नहीं तो फिर कोई हर कोई कुछ दसू, कोई कुछ दसू, कोई फलाना चूरन खा लो, कोई कहता फलाना खा लो, आ खा लो, वो खा लो। नवेड़ को गल नवेड़ आनंद मंगल है जी, तो आनंद मंगल होर की ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ 78 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ 70 72 ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਤਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, 70 72 ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਚਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁਦੇ 69 ਸਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ 71 ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਛਹਿਰਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੜ ਜਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ, ਉਹ ਲੈ ਸੜ ਜਾਣਾ ਕਛਹਿਰਾ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਵੀ ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਚੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਨੱਚੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਮਰ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਜੱਗ 'ਚ ਲਾਹਾ ਕਦ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਲਾਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਵੱਖਰ ਲਾਦੀਏ ਲਾਭ ਸਦਾ ਸਚ ਰਾਸ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸੇ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਾਚੋ ਵੱਖਰ ਲਾਦੀਏ। ਸਾਚੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵੱਖਰ ਮਨੇ ਸੌਦਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਾਸ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵੱਖਰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸੇ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ
ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜੇ ਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰਗਾਹ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਰਗਾਹ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਪਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ, ਹਾਹਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਵਜੇ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਮਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ। ਮੰਮਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਨਾ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਐਂ ਤਾਂ TALK ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਲਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਾਲਕ ਪੜ੍ਹੀ ਟਾਲਕਿੰਗ, ਫਿਰ ਕਹੇਗੇ ਐਂ ਕਹੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੋ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗ ਮਹਿੰਡਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਡਾ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਡਾ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਡਾ ਮਹਿੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦਾ ਟਹਿੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੱਪਾ ਹਾਹਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪੱਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਦਾ ਰਾਰਾ ਗੱਗਾ ਹਾਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਗੇ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸੀ ਗੱਗਾ ਮੁਕਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਦਰਗਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 99.99% ਲੋਕ ਦਰਗਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਤਾ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੱਖਣਾ ਦਰਗਾਹ कहता,
ਉਹ ਦਰਗਹਿ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜਾ ਦਰਗਹਿ, ਤੀਜਾ ਦਰਗਹਿ, ਚੌਥਾ ਦਰਗਹਿ, 100ਵਾਂ ਦਰਗਹਿ, 1000ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦਰਗਹਿ, ਐ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਦਰਗਾਹ। ਜੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਦਾ ਰਾਰਾ ਗੱਗਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਈ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਫਿਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਨੇ ਚਾਨਣ। ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਂਚਾ ਊਂਚੋ ਆਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਦਲੈਂਕੜ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਊਂਚਾ। ਊਂਚਾ ਊਂਚੋ ਆਖੀਏ ਕਹੋ ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਏਕ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਏ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਭਾਏ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਭਾਏ ਮੈਨੇ ਭਾਵਨਾ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਊਂਚਾ ਊਂਚਾ ਊਂਚੋ ਆਖੀਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਏਕ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਹ ਦੇਖਾਂ, ਜਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਹ, ਤਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੈਂ, ਕਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਹਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੈ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕ ਤੂੰ। ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਏਕ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਵੱਢ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੇ ਨੇ। 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹੋਈ ਤੇ 5-6 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਮੀਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ 100 ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਊਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 100 ਵਾਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ ਅਤੇ 1000 ਵਾਲਾ ਆਪ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੁੰਦਾ। ਸਭ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਰੌਲੇ ਰੂਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਇਸ ਲਈ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸਾਂ ਨਾਉਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੈਸਾ ਖਾਈਏ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਨਾਉਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਚੌਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਣਾ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਸਾਂ ਨਾਉਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮੌਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।